guys, welcome to today's class. In our previous class, I have discussed a few numericals on your combination of errors, and in this class also I would try to solve a few more problems so that your understanding of combination of errors is clear. Okay, so without wasting any time, we'll take up our first problem. Okay, so the first problem is from your NCERT, page number 27. Okay, so we have solved this problem. We have solved a few problems from this page. Okay, so today first we'll solve this question, question number 2.12 of page number 27. This question is important. Okay, this is a little different kind of question. So we'll try to solve it. Okay, so what is written here? The period of oscillation of a simple pendulum is T equal to 2 pi under root L by G. They have given some formula for period of oscillation of simple pendulum. Okay, T equal to 2 pi under root L by G. Measured value of L is 20 centimeter, known to 1 millimeter accuracy. L is the measured value. So they have given the measured value of L is 20 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. So they have said like this, something about the time period, right? What is the question? What is the accuracy in the determination of G? Okay, so they have given some thing here. I'll make you understand this 5 lines. Okay, मैं बुझाइमु এই লাস্টের নিচের 5টা লাইন কি বুঝাইতেছে, ঠিক আছে? ফার্স্ট আমরা কোশ্চেনের মেইন পার্টটা লিখি। মেইন পার্ট কি কইছে, একটা ফর্মুলা দিছে এরা, কি কইছে, the period of oscillation of a simple pendulum is T equal to 2 pi under root L by G. এরকম টাইপের কিছু একটা কথা কইছে। So this is your NCERT page number 27, question number 2.12. Page number is what? Page number is your page number is 27 and question number is 2.12. Okay, so they have given the formula for time period of simple pendulum as T equal to 2 pi under root L by G. So they have written this kind of formula, T equal to 2 pi under root L by G. This formula is there, like how this formula is arrived, but এই formula কিরম পাইছি আমরা, এই ফর্মুলাটা তোমারে এরা ক্লাস 11 এ তুমি পাইবা। চ্যাপ্টার আছে সেকেন্ড বইয়ের সেকেন্ড লাস্ট চ্যাপ্টার ইজ অসিলেশন। এখানে তুমি পাইবা কি পিরিয়ড অফ অসিলেশন অফ সিম্পল পেন্ডুলাম কি হয়, ওইটা ফর্মুলা কি হয়, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, এরকম টাইপের ফর্মুলা একটু ডিসকাশন আমার হিসাবে একটু উচিত, তুমি কোশ্চেনটা বুঝতে হয় না। পিরিয়ড অফ সিম্পল পেন্ডুলাম কি হয়? সিম্পল পেন্ডুলাম এরকম একটা জিনিস হয়। সিম্পল পেন্ডুলাম, সাপোজ দিস ইজ সাপোর্ট, ঠিক আছে, support, this is a thread, like a support, and this is my support, this is my thread, it will have a thread, here, this is my bob, it is a bob, spherical জিনিস থাকে, spherical bob, এরকম টাইপের সেটআপে আমরা একটা সিম্পল পেন্ডুলাম কই আমরা। আর সিম্পল পেন্ডুলাম কি হয়? সিম্পল পেন্ডুলাম অসিলেট করে, it oscillates, ওইটা কই করে, সাপোজ একটু ডটেড লাইন দিয়ে বানাইলাম এখানে, ঠিক আছে? সাপোজ আমি পেন্ডুলামটা এখান থেকে এখানে নিয়ে গেছি, আমি পেন্ডুলামটা ভাবো আমি এখানে নিয়ে গেছি, ঠিক আছে, এখানে নিয়ে গেছি, এখানে নিয়ে যাওয়ার পরে এটা আমি ছাড়িয়ে দিলাম, হ্যাঁ, ছাড়িয়ে দিলে কি দেবো, ইট উইল গো লাইক দিস, তারপর এদিকে যাইবো, আবার ঘুরিয়ে আইবো, আবার আইবো না, এরকম হইতে থাকবো না। এটা কি থাকবো আমরা, এটা কই কি, পেন্ডুলাম অসিলেটস, oscillates, sorry, so কি কই, পেন্ডুলাম oscillates কই আমরা। আর ওয়ান অসিলেশন অফ পেন্ডুলাম মানে কি হয়, আর একটা অসিলেশন মানে কি হয়? ওয়ান অসিলেশন মানে হয় তুমি ভাবো তুমি এই পয়েন্টে নিয়ে গেছো, হ্যাঁ, এই পয়েন্টে নিয়ে গেছো,
এখান থেকে কই যাইবো, এইদিকে যাইবো, যাওয়ার পরে কি হইবো, আবার এদিকে ঘুরিয়ে আইবো না, তারপরে কি হইবো, তারপরে আবার মোশনটা রিপিট হইবো না, তো বলানি, ঠিক আছে। প্রথমে কি হইবো, প্রথম এখানে যাইবো, যাওয়ার পরে আবার ঘুরিয়ে আইবো, শেষ। তারপরে কি হইবো, আফটার আফটার দ্যাট আমার মোশনটা কি হইবো, রিপিট হইবো না। তো এই যে টাইমটা লাগছে যে প্রথম, এই যে প্রথম মোশনটা হওয়ার লাগে, মানে বিফোর রিপিটেশন যে মোশনটা হইতে যতটুকু সময় লাগে ওইটাকে কিতা হই আমরা টাইম পিরিয়ড কই আর কি। এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে গেলাম, তারপরে আবার ঘুরিয়ে আইলাম, ঠিক আছে। এই মানে এই যে প্রসেসটার মধ্যে যতটুকু সময় লাগে এটাকে কিতা কই আমরা টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম কই। আর এই জিনিসটাকে কিতা কই আমরা একটা অসিলেশন কই। দিস ইজ ওয়ান অসিলেশন। ওয়ান অসিলেশন মানে এখান থেকে শুরু করে আবার গেছো, আবার ঘুরিয়ে আইছো, আবার সেম জায়গাটা আইছো, এটা কই আমরা ওয়ান অসিলেশন। আর একটা অসিলেশন হতে যে সময়টা লাগে এটাকে কিতা কই আমরা টাইম পিরিয়ড কই, ঠিক আছে। তো এরকম টাইপের লজিক তুমি একটু মনে রাখিও, ঠিক আছে। একটু তোমার লিখিয়ে রাখি আমি, টাইম টেকেন ফর ওয়ান অসিলেশন যেটা হয় এটা কি কই আমরা টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম কই। এটা কি কই আমরা ওই টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম, ঠিক আছে। এটা কি কই আমরা টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম। ওকে, এরকম টাইপের বেসিক আইডিয়া তোমার থাকা উচিত, তুমি প্রবলেমটা বুঝতে হয় না আমার হিসাবে। তো এখানে আমি থ্রেডের বেশি সামনে নিয়েছি, বাউন্ডারি লেগ। So this is your kind of rough work. Okay, this is your rough work. তোমার তো কনসিডার করা দরকার নেই। এখানে টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলামের ফর্মুলা কি দিছে 2π√L/g, ঠিক আছে। তারপরে কি কইছে এরা দেখো, তারপরে কইছে মেজার্ড ভ্যালু অফ L is 20 সেন্টিমিটার known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি। L টা যে L এর মেজার্ড ভ্যালুটা কত 20 সেন্টিমিটার known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি। ওকে, তো L যে L টা মেজার করছি আমরা, L টা কত, L is 20 সেন্টিমিটার কইছে, known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি। 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি কোনো জানি আমরা, তো কি হইব প্লাস মাইনাস 1 mm, ঠিক আছে। প্লাস মাইনাস 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি এরকম লিখছি আমি, 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি কোনো জানি আর কি আমরা এটা, ঠিক আছে। তো প্লাস মাইনাস 1 mm হইতে পারে এটা, ঠিক আছে। কইছে কি 20 সেন্টিমিটার লেংথ, আর এটা যে মাপছো, যে জিনিস দিয়ে মাপছো এটা অ্যাকুরেসি কি কইছে, এরকম এরকম টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ো, কি কইছে the length measured value of L is 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy। 1 millimeter accuracy পর্যন্ত আমরা জানি, ঠিক আছে। 1 millimeter accuracy পর্যন্ত জানি মানে বুঝাই গেলাম, দেখো 1 millimeter accuracy জানি মানে এটা এরকম লিখছি না, এটা কেন লিখছি আমি তোমার কই দেখো, যদি এটা এরকম দেখো L ইকুয়াল টু সেন্টিমিটার লিখলে কি হইব 20 সেন্টিমিটার প্লাস মাইনাস 1 মিলিমিটার মানে কত হয়, মানে দুটো সেন্টিমিটার রাখলাম, 1 মিলিমিটার মানে হয় তোমার 0.1 সেন্টিমিটার, রাইট। ওকে, তো L ইকুয়াল টু কত হইলো আমার, L ইকুয়াল টু হইলো 20 প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার। কখন জিনিসটা পড়ো, কখন জিনিসটা পড়তে তোমার সুবিধা হইব, দেখো কইছে মেজার্ড ভ্যালু অফ L ইজ 20 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে, 20 সেন্টিমিটার, known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি। 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি পর্যন্ত আমরা জানি, ঠিক আছে। মানে এটার মানে এটাই বুঝাইতেছে কি কি তোমার যে এলটা যে মাপছো, যে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে মাপছো, এলটা যে মাপছো কই লিখতাম আমি, এখানে লিখি, মানে আমি এলটা কিরকম পাইলাম, এল পাইছি আমি 20 সেন্টিমিটার প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার পাইছি। মেজার্ড ভ্যালু অফ এল কত 20 সেন্টিমিটার known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি। known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি মানে এটা এটা বোঝাবার চেষ্টা করে কি এল এর ভ্যালুটা যে মাপছো, যে এল এর ভ্যালু কইতে কই থাকতে পারে 20 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। তো 20 সেন্টিমিটার থেকে এটা 9.9 cm থেকে লইয়া 20.1 cm পর্যন্ত এটা হইতে পারে এল এর ভ্যালুটা, ঠিক আছে। মেজার ভ্যালু অফ এল 20 সেন্টিমিটার known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি, মানে এটার অ্যাকুরেসি কত 1 মিলিমিটার, ঠিক আছে। তো মানে কইতে কই থাকতে পারে, মানে 20 থেকে 1 মিলিমিটার কমও থাকতে পারে, 20 থেকে 1 মিলিমিটার বেশি থাকতে পারে, ঠিক আছে। মানে এই রেঞ্জে আমার এলটা থাকবো আর কি, এই রেঞ্জে আমার এলটা থাকবো, ঠিক আছে। এর লিগে আমরা কি লিখছি, এল ইকুয়াল 20 সেন্টিমিটার প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার। ওকে, এরকম টাইপের লজিক আর কি, known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি। ওকে, আর মানে known to 1 মিলিমিটার অ্যাকুরেসি মানে এরকমও কইতে পারো কি 1 মিলিমিটার থেকে বেশি ভুল নাই আর কি, ঠিক আছে। 20 সেন্টিমিটার ঠিক আছে, 1 মিলিমিটার ভুল হইতে পারে, এর থেকে বেশি আর ভুল নাই, এর লাগি প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার
এক মিনিটের মানে প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার লেখা হয়েছে, বুঝছো? এরকম টাইপের সেন্স। হ্যাঁ, নেক্সট হলো নেক্সট কি কইছে এরা দেখো, নেক্সট কি কইছে, নেক্সট কইছে লেংথের মাপ হইলো and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution। ঠিক আছে, 100টা অসিলেশনের টাইম কত পাইছি? টাইম ফর 100 অসিলেশন অফ দ্য পেন্ডুলাম ইজ ফাউন্ড টু বি 90 সেকেন্ড। 100 অসিলেশন অফ দ্য পেন্ডুলামের টাইম কত পাইছি আমি? 90 সেকেন্ড পাইছি। ঠিক আছে, 100টা অসিলেশন মাপছি, কত টাইম পাইছি আমি? 90 সেকেন্ড পাইছি ইউজিং এ রিস্ট ওয়াচ অফ 1 সেকেন্ড রেজলিউশন। এই যে 100টা অসিলেশন মাপছো, যে এটা যে ঘড়ি দিয়ে মাপছো, এটা রেজলিউশন কত আমার? 1 সেকেন্ড রেজলিউশন। ঠিক আছে, বুঝবাই, দেখো আমি কই লিখিলাই আমি। টাইম পিরিয়ডটা কি কইছে? টাইম পিরিয়ড ফর 100 অসিলেশন। হ্যাঁ, বা আমি বড় করি, তখন দেখো কি কইছে, and time for 100 oscillation of pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution না? 100 oscillation, তো 100টা অসিলেশনের টাইম কত পাইছে? টাইম পিরিয়ড মানে কি হয়? এই যে ফর্মুলাটা আছে, এই যে ফর্মুলাটা, এটা কি? দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর টাইম পিরিয়ড না? এই যে লেখছে, এখানে লেখছে দ্য পিরিয়ড অফ অসিলেশন অফ এ সিম্পল পেন্ডুলাম ইজ টি ইকুয়াল টু দিস। ঠিক আছে, তো পিরিয়ড অফ অসিলেশনের কথা কন না এরা, পিরিয়ড অফ অসিলেশন। এখন পিরিয়ড মানে টাইম পিরিয়ড আর টাইম পিরিয়ড একই কথা হয়, পিরিয়ড আর টাইম পিরিয়ড একই কথা হয়। এখন টাইম পিরিয়ড কি হয় আমি তোমার এখানে বুঝাই দিছি। টাইম টেকেন ফর ওয়ান অসিলেশন রে কিতা কই আমরা? টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম কই না? একটা অসিলেশন হতে যত সময় লাগে এটারে কিতা কই আমরা? টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম কই। ঠিক আছে, ওকে। এখন এখানে কয়টা অসিলেশনের কথা করে এরা? 100টা অসিলেশনের কথা কইছে না? ওই দেখো, and time for 100 oscillation of the pendulum is 90 সেকেন্ড। ঠিক আছে, 100টা অসিলেশনের টাইম পিরিয়ড কত আমার? 90 সেকেন্ড, 90 সেকেন্ড না? ঠিক আছে, ওকে ওকে। টাইম পিরিয়ড ফর 100 অসিলেশন কত? টাইম টেকেন ফর 100 অসিলেশন কত হয়েছে আমার? 100 অসিলেশন হইল তোমার 90 সেকেন্ড। ঠিক আছে, আর আমার লাগে টাইম পিরিয়ড লাগে, তো টাইম পিরিয়ড মানে একটা অসিলেশন লাগে। টাইম টেকেন ফর ওয়ান অসিলেশন কত হইব? ওয়ান অসিলেশন হইব কত আমার? ইট উইল বি লাইক 90/100, রাইট? ওকে, তো কত হইব? 0.9 সেকেন্ড। ঠিক আছে, তো টাইম পিরিয়ড কত পাইলাম? এই যে জিনিসটা বাই করছি, এটাই কিন্তু আমার, দিস ইজ মাই টাইম পিরিয়ড, টাইম পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম, দিস ইজ মাই টাইম পিরিয়ড, অর কইতে পারো পিরিয়ড, পিরিয়ড অফ পেন্ডুলাম। ঠিক আছে, হইল। তখন এই যে 100টা অসিলেশন মাপছো, যে ঘড়ি দিয়ে মাপছো ইউজিং এ রিস্ট ওয়াচ অফ 1 সেকেন্ড রেজলিউশন। ঠিক আছে, রিস্ট ওয়াচের রেজলিউশন কত? 1 সেকেন্ড না? ওকে, ঠিক আছে। তো সেম আবার এরকম জিনিস করবে, ফর 100 অসিলেশন তোমার রেজলিউশন কত? ফর 100 অসিলেশন আমার রেজলিউশন কত? ফর 100 অসিলেশন রেজলিউশন ইজ কত? কত আমার? ইজ 1 সেকেন্ড না? 1 সেকেন্ড কইছে, therefore for one oscillation resolution will be কত হইব? 1/100 সেকেন্ড হইব না? নি তো 0.01। ওকে, তো আমি যে টাইম পিরিয়ড পাইলাম, টাইম পিরিয়ড কত পাইলাম? মানে একটা অসিলেশনের টাইম কত পাইলাম? 0.9 সেকেন্ড পাইলাম। আর একটা অসিলেশন লাগে রেজলিউশন কত পাইলাম? 0.01 সেকেন্ড পাইলাম না? therefore টাইম পিরিয়ড কি লিখতে পারবে? টাইম পিরিয়ড লিখতে পারবে তুমি 0.9 প্লাস মাইনাস 0.01 সেকেন্ড। ঠিক আছে, ওকে। তো টাইম পিরিয়ড কত হইলো আমার? 0.9 আর প্লাস মাইনাস 0.01 সেকেন্ড, এর মধ্যে এরার থাকতে পারে, মানে রেঞ্জ দেখায় না? ওই আগের মতো একটু বুঝলাম যে মানে ওই রেঞ্জে তুমি মানে 0.9 থেকে মাইনাস 0.01 করলে আর 0.9 থেকে প্লাস 0.01 করলে ওই রেঞ্জের মধ্যে তোমার টাইম পিরিয়ড থাকবে।
উইদিন দ্য এরার লিমিটস আছে, ঠিক আছে। এরকম করে আমরা দুইটা বাই করলাম, এল বাই করে নিলাম আর কিটা বাই করে নিলাম, টি বাই করলাম, যেটা আমার দিছে, ঠিক আছে। তখন অন কোশ্চেন নাও, কোশ্চেন কি বাই করতে কইছে, কইছে কি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকুরেসি ইন দ্য ডিটারমিনেশন অফ জি, জির মধ্যে কত অ্যাকুরেসি এটা বাই করতে কইছে, জি, ঠিক আছে, জির মধ্যে কত অ্যাকুরেসি এটা বাই করতে কইছে। তো আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করবো, ঠিক আছে। উই হ্যাভ, আমার কাছে ফর্মুলা কি আছে, উই হ্যাভ তিনটাই ফর্মুলা আছে। উই হ্যাভ টি ইকুয়াল টু কি আছে, 2 পাই আন্ডার রুট এল বাই জি, এরকম আছে না। তখন জি বাই করতে হয়, জি বাই করতে কইছে না, অ্যাকুরেসি ইন জি কইছে। তো অবভিয়াসলি আমি জির রেসপেক্টে ফর্মুলাটা আনার চেষ্টা করবো। যদি বোথ সাইড স্কোয়ার করো, টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি হইব, 4 পাই স্কোয়ার এল বাই জি হইব। স্কোয়ারিং করেছি বোথ সাইড, ডাইরেক্টলি লিখলাম, হ্যাঁ অতটুকু তোমরা জানো আই গেস। এটা স্কোয়ার করলে 4 পাই স্কোয়ার হইব, এটা স্কোয়ার করলে এল বাই জি হইব। জি রে এদিকে আনো, জি ইকুয়াল টু কত হইব, জি উইল বি 4 পাই স্কোয়ার এল বাই টি স্কোয়ার, এরকম আই যাব 4 পাই স্কোয়ার এল বাই টি স্কোয়ার, ওকে, এরকম আই গেল। তখন দেখো, ঠিক আছে, তখন ডেল জি বাই জি কত হইব, ডেল জি বাই জি, আমি যদি রিলেটিভ এরার ইন জি বাই করি, নাও তোমার বাই করতে কি কইছে, বাই করতে কইছে তোমারে হোয়াট ইজ দি অ্যাকুরেসি ইন দ্য ডিটারমিনেশন অফ জি, ঠিক আছে। প্রথম রিলেটিভ এরার বাই করবো, তারপরে আমরা উইল ফাইন্ড আউট দি অ্যাকুরেসি, মানে পার্সেন্টেজ এরার বাই করবো, দেখবা। নাও দ্য রিলেটিভ এরার ইন জি উইল বি, নাও দ্য রিলেটিভ এরার ইন জি উইল বি কত হইব, রিলেটিভ এরার ইন জি del g by g equal to 4 পাই স্কয়ার, তো কনস্ট্যান্ট, এটা আমরা রিলেটিভ এরার মানে ধরতাম না, মানে আমি এর আগে দুইটা ভিডিও বা লাস্ট ভিডিওতে কইছি আমি, ওকে কেন ধরি না তোমার, আমি প্রুফ করে দেখাই, লাস্ট ভিডিওতে কইছি, প্রুফ করে দেখাইছি আমি। del g by g will be equal to কত হইব, will be equal to, এই ফর্মুলাটা এরকমও লেখা যায়, এরকমও লেখা যায় 4 পাই স্কয়ার l t টু দি পাওয়ার -2, ঠিক আছে। এটা তো কনস্ট্যান্ট, এটা দেখে লাভ নাই, তো ঠিক আছে, l t টু দি পাওয়ার -2 আছে, ঠিক আছে। এখন এটা কেমন লিখবা, এটা হইব তোমার del l by l, প্লাস তো প্লাস পাওয়ারটা মাইনাস হয়ে না, সরি মাইনাস পাওয়ারটা প্লাস হয়ে নামবো, তো প্লাস 2 del t by t, ঠিক আছে, এরকম হয়ে গেল, ওকে। এখানে দেখো del g by g কত হইব, del l কত আমার, del l ইজ ইয়োর বাই করছি আমরা 0.1, del l ইজ ইয়োর 0.1 ইন সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। l কত, l ইজ ইয়োর 20 সেন্টিমিটার, l ইজ ইয়োর 20, ঠিক আছে, প্লাস 2 ইন্টু del t কত, del t হইল 0.01 বলে না, 0.01, del t হইল আমার 0.01 বাই 0.9, ওকে, ওকে 0.01 বাই 0.9, ওকে, এরকম করে আমরা আই গেল। এখান থেকে del g বাই g আইব, del g বাই g উইল বি ইকুয়াল টু কত, আমরা করি। তো আজকে আমার কাছে আই হ্যাভ এ ক্যালকুলেটর, ঠিক আছে, এখানে ক্যালকুলেটর আছে আমার কাছে, তো আমরা করি, ওকে, আমরা রাখি এখানে, কত আছে আমার 0.1 ডিভাইডেড বাই 20, 0.005, কত আছে আমার 0.005 প্লাস দিয়ে কত আছে, এখানে কত আছে আমার 0.01, 0.01 ডিভাইডেড বাই 0.9, কত আমার 0.011 ইন্টু কত করতাম আমি 2 করতাম না, দিস ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই 2, কত হইব আমার লাইক 0. কত গেল, লাইক 0.022, ঠিক আছে, কত পাইম আমি 0.022, এখান থেকে কত আইব, ইউ উইল গেট del g by g ইকুয়াল টু কত পাইবে, উইল গেট del g by g ইকুয়াল টু 567, এদিকে 0.027 পাইবে, পাইবে না, তো del g by g হইলো এটা, ওকে। তখন তো পার্সেন্টেজ এরর কত হইব, পার্সেন্টেজ এরর ইন জি,
পার্সেন্টেজ এরর ইন জি কত হইব del g by g into 100 করবা এখানে কত হইব যদি 100 করতে লাগবে 0.027 into 100 করবা you will get 2.7% কত পাইবে 2.7% এর এরর পাইবে না তো এটাই তোমার আনসার 3% লেখছে ঠিক আছে তো এরা অ্যাপ্রক্সিমেট করে জিনিসগুলো আমরা একটু মোর অ্যাকুরেটলি করছি তো এর লাগে আমরা অ্যাকুরেট আনসার পাইছি ওকে ফাইন তো হোয়াট ইজ দ্য এরর ইন অ্যাকুরেসি ইন জি অ্যাকুরেসি ইন মেজারমেন্ট অফ জি এখানে লিখবাই দেখো ঠিক আছে পার্সেন্টেজ এখানে বাই করতে কইছে না হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকুরেসি ইন ডিটারমিনেশন অফ জি তুমি যে জি যে মেজারমেন্ট করবা তুমি যদি এল এরকম করে মাপো আর মানে এল যদি এরকম একটা ইনস্ট্রুমেন্টে মাপো যার অ্যাকুরেসি হলো 1 মিলিমিটার তুমি টাইম যদি এরকম একটা ইনস্ট্রুমেন্টে মাপো যার রেজলিউশন হলো 1 সেকেন্ড এই সময় তোমার জি যে বাই করবা জির মধ্যে কতটুকু হোয়াট উইল বি দ্যাট অ্যাকুরেসি ইন ডিটারমিনেশন অফ জি তো জির অ্যাকুরেসি কত থাকবো প্লাস মাইনাস 3% থাকবো আর কি ঠিক আছে জির অ্যাকুরেসি কত হবে প্লাস মাইনাস 3% তুমি যে জিটা বাইর করবা ইউজিং দিস কাইন্ড অফ ইনস্ট্রুমেন্টস ওই জিটা কত হইব এটা মানে প্লাস প্লাস 3% এরর হইতে পারে ম্যাক্সিমাম কত এরর হইতে প্লাস 3% মানে অ্যাকচুয়ালি জির ভ্যালুটা থাকবো এবং কি ভাবো আমার এখানে জির ভ্যালু হইলো 9.8 তো আমি যে এরকম টাইপের সেটআপ দিয়ে মেজারমেন্ট যদি করি তো আমার জির ভ্যালুটা 9.8 থেকে 3% বেশিও হইতে পারে 9.8 থেকে 3% কমও হইতে পারে বুঝছো তো এরকম টাইপের লজিক এই কোয়েশ্চেনে দেয় আর ওকে ঠিক আছে তো এরকম টাইপের সেন্স করবাই প্রথম কি করবাই কোয়েশ্চেন থেকে এলটা বাই করে লিবাই ঠিক আছে এখানে তারপর আমি 100 অসিলেশন থেকে এক অসিলেশনের কনসেপ্টে গেছি কেন কি আমার এখানে টাইম পিরিয়ড এই যে ফর্মুলার মধ্যে এটা টাইম পিরিয়ড নামি আমি অ্যাকচুয়ালি 100 অসিলেশন রাখলেও হইলো না 100 অসিলেশন রাখলেও হইলো না কেন কি এই যে এখানে গিয়া জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরে সেম আই যায় না del t by t করছে না ঘুরিয়ে ফিরে সেম আই যাবে দেখি 100 অসিলেশন রাখলে হয় বাট স্টিল ফর বেসিক কনসেপ্টে রাখার লাগে ঠিক আছে ফর্মুলার মধ্যে এটা হলো টাইম পিরিয়ড নট পিরিয়ড অফ 100 অসিলেশন ঠিক আছে টাইম পিরিয়ড কথা কইছে এর লাগে আমি 100টা অসিলেশনটা কই গেছি একটা অসিলেশনে গেছি তো টাইম পিরিয়ড বাই করছি তারপরে 100টা অসিলেশন রেজলিউশন কত 1 সেকেন্ডে মাপছো তো একটা অসিলেশন রেজলিউশন কত হবে 1/100 এরকম করে সেম গেছি আমি তারপর এখানে টাইম পিরিয়ড বাই করছি বাই করিয়া তারপর তো জাস্ট একটু আগে যেটা করতাম আমরা ফর্মুলা দিয়ে রিলেটিভ এরর ইন জি বাই করি তারপরে পার্সেন্টেজ এরর ইন জি বাই করি তারপর এখান থেকে কইলাম কি এরর উইল বি প্লাস মাইনাস 2.7% বা তুমি আরো একটু রাউন্ড অফ করো তো এরর উইল বি প্লাস মাইনাস 3% ওকে মানে অ্যাকুরেসি কত প্লাস মাইনাস 3% ওকে ফাইন তো এরকম টাইপের লজিক আমরা এই কোয়েশ্চেনে বনে রাখি হ্যাঁ ওকে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের কোয়েশ্চেন পড়িয়ে বুঝলে ডিফারেন্ট টাইপের কোয়েশ্চেন হ্যাঁ ওকে তো এটা করছি আমরা ওকে এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে দেখো এই যে প্যারালালের কোয়েশ্চেন আছে না সিরিজটা তোমরা মানে আমি কিছু লাস্ট ভিডিওতে বোধহয় কইছিলাম সিরিজটা করার লাগি তোমরা করছো বোধহয় ওকে তো কেউ কেউ আমার দেখাইছো ওকে তো সিরিজটা তো ঠিক আছে নো প্রবলেম প্যারালালটা কি আসলো প্যারালালে লাস্ট ক্লাসে লাস্ট ভিডিওতে এই যে কম্বিনেশন অফ এরা নিউমেরিক্যালের যে প্রথম পার্টটা ওইটার মধ্যে একটা আমি মানে প্যারালাল কম্বিনেশনের একটা অঙ্ক করছিলাম ঠিক আছে ওই সেম লজিকে করিয়ে দিবে ওকে এখানে বইয়ে আমার এখানে যে পিডিএফ দেখা এখানে একটা জিনিস মিসিং আছে এন্ড দেখো না এন্ড এখানে একটা টার্ম আছে তোমার বইয়ে থাকবো এখানে আমার এই পিডিএফ এ মিসিং আছে তো আমি বলবো কি তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করিও না এরা যে ফর্মুলাটা দিছে আই সাজেস্ট কি তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করো এরা এখানে এই এন্ডের মধ্যে এখানে তুমি লেখা নাই আমার দেখাইতে পারতাম না আমার কাছে আমার হার্ড কপিতে আছে তোমার বইয়ে দেখি এখানে একটা লেখা আছে একটা ফর্মুলা কি মানে তোমার প্যারালালের সময় তুমি এররটা কেমনে বাই করবা ওই এরর বাই করার ফর্মুলা লিখে দিছে তো তোমার পরীক্ষার মধ্যে এররের ফর্মুলা দিত না কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইওর ওন আনসার ঠিক আছে তো ওইটা তুমি কেমনে করবে লাস্ট ক্লাসে যে ভিডিওতে দিছি ওইটার হিসাবে করবে ঠিক আছে তো এটা হইলো আমার এই কোশ্চেনটা ওকে আর তো এররের বেশি কোশ্চেন নাই আই গেস মোটামুটি আমরা অনেক কোশ্চেন করে লিখছি তুমি যদি যেটা হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে এগুলো করলে আরো অনেক বেশি কোশ্চেন হয়ে যাবে কয়টা কোশ্চেন আছে যেটা একটু কি হয় একটু অ্যাডভান্স কোয়েশ্চেন আছে যেটা এন্ট্রান্সে এক দুটা কোয়েশ্চেন আমি দেখছি যেটা তোমার একটু অ্যাডভান্স কোয়েশ্চেন যেটা তোমার ক্যালকুলাসের একটু কনসেপ্ট লাগে ক্যালকুলাসের কনসেপ্ট ছাড়া ক্যালকুলাস তোমরা জানো না ক্যালকুলাসের কনসেপ্ট যখন জানলে বা এইসব কোয়েশ্চেন অটোমেটিক করতে পারবে ঠিক আছে এক দুইটা কোয়েশ্চেন হার্ডলি যেই অ্যাডভান্স আইসে এক দুইটা কোয়েশ্চেন ওইগুলো কোয়েশ্চেন তুমি একটু ক্যালকুলাসের কনসেপ্ট লাগবে তোমার আর আরো এক দুটা কোয়েশ্চেন আছে যেটার মধ্যে আরেকটু ব্রডার কনসেপ্ট লাগে মানে আরেকটু চ্যাপ্টার আরো কয়টা টপিক বাকি আছে ওগুলো একটা কোয়েশ্চেন ওইটা আমরা পরে করবো না ওকে তো এখানে আর এক দুইটা কোয়েশ্চেন আছে যেটা আমরা কইলেই তো তোমার একটু কনসেপ্ট ভালো হয়ে যাবে আমি আরেকটা বইয়ের আমার কাছে ফটো শেয়ার করলাম
এখানে তো ইকুয়েশনটা সেম, ইকুয়েশনটা মোটামুটি সেম দেবে আমরা যে কোয়েশনটা করছি এনসিইআরটির মধ্যে। ওকে, তো এটা তুমি পারবে, জেড ইকুয়াল টু, এটা তুমি পারবে, এটাও তুমি পারবে আই গেস, দেখতে পারো টেম্পারেচার ডিফারেন্স, এটা তো পারবাই আই গেস। ওকে, হুম 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 হুম, এটা এটা তুমি করতে পারো, সিরিজ কম্বিনেশন তো পারবাই তুমি, প্যারালাল কম্বিনেশনের অঙ্ক পারবাই তুমি আই গেস, পড়ছি আমি লাস্ট ক্লাসে। Percentage error in the measurement of mass and speed are 2 and 3. What the error in the estimation of kinetic energy obtained by measuring the mass and speed will be? এটা তুমি পারবা আই গেস, kinetic energy equal to half mv square হয়, এই ফর্মুলা ইউজ করি kinetic energy is equal to half mv square, ওই ফর্মুলা ইউজ করে ইউ ক্যান সলভ ইট। ঠিক আছে, এটাও তুমি পারবা আই গেস, পার্সেন্টেজের বাইরে কোনো ব্যাপারই না, এরকম টাইপের কোশ্চেন করছি আমরা। ঠিক আছে, তো এই শীটেরও আমরা মোটামুটি সব কোশ্চেন পারবা। আই সাজেস্ট কি তুমি, আমি এই শীটটা কেন খুলিয়ে দেখাই তোমারে, so that you can practice more questions, so that you can practice more questions, এখানে তুমি কোশ্চেন গুলো করতে পারো, you can practice these questions, you can practice these questions, তোমার স্পিড বাড়ে যাবে। ওকে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, প্র্যাকটিস করতে পারো। ওকে, ঠিক আছে, তো নাও আমি একটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করতে চাই তোমার লগে। এখানে একটা আমার কাছে একটা বইয়ে একটা কোয়েশ্চেন আছে, এই কোয়েশ্চেনটা আমার একজনে তোমার মধ্যে স্টুডেন্ট আমার জিজ্ঞাসছিল। ঠিক আছে, স্টুডেন্টে জিজ্ঞাসছিল, তো এই কোয়েশ্চেনটা আমি ডিসকাস করতে চাই কেন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আমার লাগছে কি দিস ইজ এ ভেরি ট্রিকি কোয়েশ্চেন, ট্রিকি কোয়েশ্চেনটা তুমি না করে থাকো, তুমি পরীক্ষার মধ্যে যদি আইডিয়া তুমি করতে পারতে না। কোয়েশ্চেনটা কি আছে, কোয়েশ্চেনটা কইছে দ্য লেংথ এন্ড ব্রেথ অফ এ রেক্টেঙ্গুলার শীট আর, আমি লিখে দিই কোয়েশ্চেনটা এখানে, বুঝতে কোয়েশ্চেনটা বলছে দ্য লেংথ এন্ড ব্রেথ অফ এ রেক্টেঙ্গুলার শীট আর, rectangular sheet are 16.2 centimeter, 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. Okay, suppose the area of the sheet is approximately the area of the sheet. ये क्वेश्चन जिज्ञासा हमारे, दिस वाज a very good question, ভালো কোয়েশ্চেন আছে, নাম তো জানি না আমি তোমার। The area of the sheet is approximately, the area of the sheet is in appropriate significant figures, the area of the sheet in appropriate significant figures and errors is significant figures and error is ঠিক আছে, এটা এনসিইআরটির এক্সাম্পলের কোয়েশ্চেন না, এনসিইআরটির একটা এক্সাম্পলের বই থাকে ওইটার কোয়েশ্চেন। ওকে, তো আমি কোয়েশ্চেন খুঁজি, যে আমার জিজ্ঞেস হয়তো আমি পড়িয়ে দিছি, বাট আজকে আমি যখন কোয়েশ্চেন খুঁজা রাখলাম এই সময় আমি এই কোয়েশ্চেনটা পাইছি, আমার লাগছে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ওকে, এখানে চারটা অপশন আছে, এ হইল 164 প্লাস মাইনাস 3 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, বি হইল তোমার 163.62 প্লাস মাইনাস 2.6 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, সি হইল 163.6 প্লাস মাইনাস 2.6 centimeter square, আর ডি হইল, there are four options, ডি হইল 163.62 plus minus 3 centimeter square। ঠিক আছে, তো there are four options। ওকে, কোশ্চেনটা আবার পড়ি, কোশ্চেনটা কি কইছে, length and breadth of a rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively, the area of the sheet in appropriate significant figures and error is, area of the sheet কত হইব in appropriate significant figure and error is। ঠিক আছে, তো area of the sheet বাই করতে পারেন। ওকে, তো দেখো কোশ্চেনটা কেমনে করবা, দেখো তুমি কটা সিগনিফিকেন্ট ফিগারের কয়টা নিয়ম জানতে লাগবে। সিগনিফিকেন্ট ফিগার আই গেস তোমরা সর্বানি ম্যাম পড়াইছে, আই উইল নট ডিসকাস সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স, জানো হয়ে গেছে, ওইগুলো রুলস দিয়ে আমি ডিসকাস করলাম না। এখানে কি দিছে, লেংথ কত দিছে, লেংথ হইলো দিছে তোমারে
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्पीड कोई है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कौन से 16.2 सेंटीमीटर दिसे ना 16.2 सेंटीमीटर दिसे আর ব্রেথ কত দিছে ব্রেথ অফ রেক্টেঙ্গল ইজ 10.1 সেন্টিমিটার ঠিক আছে এখন দেখো এরর वगैरह প্লাস মাইনাস এরর যদি বাই করতে লাগে তো এখানে প্লাস মাইনাস লাগে না নি প্লাস মাইনাস সামথিং লাগে না নি বাট এখানে কিছু দিছে না কিন্তু ইকুয়েশনটা এটা ট্রিক এখানে দেখো তো লেংথ এন্ড ব্রেথ অফ আ রেক্টেঙ্গুলার শীট আর 16.2 সেন্টিমিটার এন্ড 10.1 সেন্টিমিটার প্লাস মাইনাস কিছু দিছে না তোমার এখান থেকে কোশ্চেনটা দেখে বুঝতে পারবে তারপর কইছে দ্য এরিয়া অফ দ্য শীট ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগার এন্ড এরর ইজ মানে এরিয়া অফ দ্য শীট বাই করতে কইছে ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগার আর এরর বাই করতে কইছে এখন দেখো এখন আমি তোমার একটু এনসিআরটি লিখে যাই স্টেপ বাই স্টেপ বুঝাই তুমি এনসিআরটি ফলো করি এনসিআরটির মধ্যে এরপরে দেখো সিগনিফিকেন্ট ফিগারের একটা টপিক আছে এররস এর পরে সিগনিফিকেন্ট ফিগারে দেখো এখানে লেখা দেখো ডেফিনিশন ফার্স্ট এই পেজেই পেজ নাম্বার কত এটা 27 এই দেখো লাস্টে দিয়ে দেখো দ্য রিলায়েবল ডিজিট ঠিক আছে significant figure definition লেখছে the reliable digits plus the first uncertain digit are known as significant digit or significant figure মানে reliable digit plus which is the reliable digits plus the first uncertain digit are known as significant digits or significant figure ঠিক আছে তারপর একটা एग्जांपल দিছে if we say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 second the digit 1 and 6 are reliable মানে এই যে তিনটার মধ্যে 1 ও 6 টা কিটা আমার reliable while the digit 2 is uncertain দুই নম্বরটা কিটা ওই যে লাস্টের ডিজিটে থাকে এটা কি থাকে আমার uncertain থাকে যেমন কি ফর एग्जांपल the length of an object reported after measurement is 287.5 cm এটার মধ্যে কয়টা significant figure চারটা ঠিক আছে কিন্তু এটার মধ্যে reliable কয়টা reliable হলো তিনটা 2 8 আর 7 হলো reliable আর 5 টা কিটা 5 হলো তোমার uncertain লাস্ট ডিজিটটা সবসময় কি থাকে আমার uncertain থাকে কেন কি তোমার তুমি যদি ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করো দেন তোমার লাস্ট ডিজিটটা কি হইব চেঞ্জ হয়ে যাইব না ঠিক আছে লাস্ট ডিজিটটা ইট ক্যান চেঞ্জ এর লাগি আমরা কই কিছু যদি প্রপারলি মেজারমেন্টও করো ঠিক আছে তোমার বুঝাইছি আমি মানে আমি যে আরো অ্যাডভান্স ইনস্ট্রুমেন্ট করি তো লাস্ট যদি তুমি আরো অ্যাডভান্স ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করিয়া এই সময় কি দিব তোমার লাস্ট যে ডিজিট থাকবে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে জিনিসটা আর একটু মোর অ্যাকুরেট ভ্যালু পাইবা তুমি ঠিক আছে তাহলে এই কইরাম কে লাগি আমরা সিগনিফিকেন্ট ফিগারস এর মধ্যে প্রথম মানে লাস্ট ডিজিটটারে কি দেখো আমরা আনসার্টেন কই আর বাকিগুলোরে কি দেখো রিলায়েবল কই ঠিক আছে তো এখানে সেম যে কনসেপ্ট আমি এখানে লাগাই এখানে লেংথ কত কইছে 16.2 আর ব্রেথ কত কইছে 10.1 কইছে তো এখানে তোমার আনরিলায়েবল ডিজিটটা কোনটা এখানে তোমার এই যে 2টা হইলো তোমার আনরিলায়েবল আর এখানে 1টা হইলো কি আমার আনরিলায়েবল ঠিক আছে মানে পয়েন্টের পরে যে ফার্স্ট ডিজিটটা যে পয়েন্টের পরে ফার্স্ট ডিজিট এটা কি আমার আনরিলায়েবল ডিজিট ঠিক আছে তো এর লাগি আমি এখানে কি লিখবো এটার মধ্যে এরর কত 0.1 cm এটার মধ্যে এরর হইব 0.1 cm প্লাস মাইনাস 0.1 cm মিন অ্যাবসলিউট এরর বুঝছো মিন অ্যাবসলিউট এরর ঠিক আছে লিখে দিস ডিজিট ইজ ইওর আনরিলায়েবল সরি আনরিলায়েবল বা আনসার্টেন কো রিলায়েবল আর আনসার্টেন ওয়াজ ইউজ করি না তো আনরিলায়েবল বা আনরিলায়েবল কইতে পারো দিস ইজ আনসার্টেন ডিজিট পয়েন্টের পরে ফার্স্ট ডিজিটটা আনসার্টেন পয়েন্টের পরে ফার্স্ট ডিজিট আনসার্টেন দেখে লিখছি 0.1 হইলো তোমার মিন অ্যাবসলিউট ঠিক আছে তো এল আর বি পাইলে এখন তুমি এরিয়া বাই করো এরিয়া ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগার এন্ড এরর বাই করতে বলছি এখন এরিয়া কত হইব এরিয়া কি হবে আমার এরিয়া ইকুয়াল টু কি হইব এ উইল বি এ প্লাস মাইনাস ডেল এরকম হইব না এরিয়াটা কি থাকবে এরকম থাকবো এখন আমি এই এরিয়াটা বাই করবো এই এটা কত হইব এ উইল বি কত এরিয়া কত হইব লেংথ এটা বাই করো এই জিনিসটা বাই করো লেংথ ইনটু ব্রেথ হইব ওকে লেংথ কত 16.2 আর ব্রেথ কত 10.1 কত পাইলে 16.2 ইনটু 10.1 করো ইকুয়েটর আছে আমার কাছে আজকে তো পাইম আমরা 16.2 ইনটু 10.1 কত হইব 163.62 পাইবে সেন্টিমিটার স্কয়ার ঠিক আছে এরিয়া কত পাইলে তুমি 163.62 পাইলে এখন দেখো এখানে একটা কোশ্চেন কিটা কইছে the area of the sheet in appropriate significant figure কইছে না এটা কইছে in appropriate significant figure এ লেখো in appropriate significant figure এ লেখো এখন দেখো এখন significant figure এর মাল্টিপ্লিকেশনের রুলে আও পেজ নাম্বার 28 না পেজ নাম্বার 29 এ আও পেজ নাম্বার 29 এ দেখো কি লেখছে
এই যে 29 এই দেখো 29 এর এদিকে দেখো in multiplication or division the final result should retain as many significant figure as are there in the original number with the least significant figure ঠিক আছে মানে মুদ্রার কথা মানে মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন হয় তো আনসার যেটা হইব আনসারের মধ্যে তুমি যে দুইটা নাম্বারে মাল্টিপ্লাই করছো বা ডিভাইড করছো ওইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম সিগনিফিকেন্ট ফিগার যেটার মধ্যে আছে অতটুক নাম্বার অফ ডিজিট আমার থাকতো ওইটাই কইছে না ইন মাল্টিপ্লিকেশন অর ডিভিশন দ্য ফাইনাল রেজাল্ট শুড রিটেইন অ্যাজ মেনি সিগনিফিকেন্ট ফিগার অ্যাজ আর দেয়ার ইন দ্য অরিজিনাল নাম্বার উইথ দ্য লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ফিগার বুঝছো জিনিসটা তো এই কনসেপ্ট আমরা এখানে ইউজ করিয়া আমরা এখানে লিখবো এখন দেখো যে দুই জিনিসটা মাল্টিপ্লাই করছে এখানে কয়টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে এটার মধ্যে কয়টা আছে তোমার এটার মধ্যে কয়টা আছে এটার মধ্যে তোমার সিগনিফিকেন্ট ফিগার কয়টা 3 সিগনিফিকেন্ট এসএফ লিখলাম তিনটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে এটার মধ্যে কয়টা আছে 10.1 এটার মধ্যে কয়টা আছে देयर আর 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগার তো ফাইনাল আনসারের মধ্যে কয়টা হইতে লাগবে দুটো সমান তো ফাইনাল আনসারে কত 3 থাকতে লাগবে তো 3 থাকতে হইলে অবভিয়াসলি এখানে তো তিনটা সিগনিফিকেন্ট কোনটা ধরবে এটা ধরবে ঠিক আছে এটা ধরবে না এই তিনটা ধরবে না ঠিক আছে তো এটা তুমি রাউন্ড অফ করে লিখবে লাস্ট ডিজিট তো আমরা লিখতে পারতাই না তো কি করবে ইউ উইল রাউন্ড অফ ইট এখানে কি 6 আছে 6 এর 6 থাকলে এটা কি দেব 3টা 4 হয়ে যাবে তো কত হইব 164 সেন্টিমিটার স্কয়ার বুঝছো এটা হলো এন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগার বুঝছো প্রথম আমি দেখছি কি কয়টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে দেখছি তিনটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে তিনটা লিখে দিলাম তিনটারে আমার রাখতে লাগবে ঠিক আছে এখন তিনটা রাখার লাগি আমার লাস্টের কি করতে লাগবে রাউন্ড অফ করতে লাগে তো 6 রে কি করবে এখানে 6 সরি এখানে 3 রে কি করবে এখানে 6 3 পরে কি আছে 6 আছে না আমি তো 3 এর বদলা কি লিখবা 4 লিখবা তো এরিয়াটা কত পাইলে 164 সেন্টিমিটার স্কয়ার থেকে বুঝছো এরিয়াটা কত পাইলে 164 সেন্টিমিটার স্কয়ার থেকে এখানে তোমার আনসার তো মানে তুমি এন্ট্রান্স থেকে কি করবা এখান থেকে দেখে তুমি আনসার করতে পারো ইকুয়াল কনফিডেন্স এটাই তো আনসার হইব না একটাই তো আনসার আসে না যেরকম 164 আছে আর বাকিটার মধ্যে 164 আসেনি নাই তো এটাই আনসার হইব বাট স্টিল আমরা বাই করে দেখাইলাই এটা 3 হইব ওকে এখন দেখো এখানে আমার একটা কনফিডেন্স আই গেল কি একটা আনসার লগে আমার মিলে নো প্রবলেম এখন আমরা কিটা বাই করতাম এখন আমরা ডেলে বাই করতাম এখন এটার উপরে কাজ করবো ডেলে এখন ডেলে কি হইব এখন ডেলে বাই এ কি হইব নাও মাল্টিপ্লিকেশন নানি তো ডেলে বাই এ কি হইব ডেলে বাই রিলেটিভ এরর ইন এ কি হইব এখানে ডেলে বাই করবো আর কি জানি আমরা রিলেটিভ এরর ইন এ কি হয় ডেলে বাই এ হইব তোমার এল আর বি নানি কি হইব দিস ইজ লাইক del L by L plus into তো del B by B L into B simple into what এরকম লিখে দিলাম এখান থেকে কি হইব এখান থেকে del A তো A into del L by L আর প্লাস del B by B হলো ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে del A আছে এর ভ্যালু কত মিন ভ্যালু কত আমার 163.62 এটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার পরে লয়ে যাবে না তোমরা ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করার পরে দেখবা কত পাইছি আমরা 163.62 কত পাইছি 163.62 পাইছো ঠিক আছে এখানে কি দেব বর্ডার লেছি আমি একবারে ছোট করি ওকে ডেল কত আমার ডেল হইলো কত ডেল ইজ ইওর ডেল কত ডেল ইজ ইওর 0.1 এটা কত এল কত 16.2 ঠিক আছে কি লিখবো আমি আই উইল রাইট 0.1 বাই 16.2 আর প্লাস কি হইব 0.1 বাই 10.1 del b হইল 0.1 আর b কত আমার 10.1 ঠিক আছে এরকম লিখলাম আমি এখানে আমি একটু সুন্দর করে লিখলাম del a by a equal to 163.62 এখানে কত হইব মাল্টিপ্লাই করবে এটা মাল্টিপ্লাই করলে কত এটাই হইব 163.62 তারপরে কি দেব 0.1 into 10.1 প্লাস কি দেব 0.1 into 16.2 এরকম হইব না এরকম হইব ঠিক আছে তারপরে কি করবে তারপরে ইউ ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ del a এটা ক্যান্সেল আউট হইব ক্যান্সেল আউট তো থাকলে কত 0.1 into 10.1 কত হইব 1.01 এখানে কত থাকলো 0.1 into 16.2 কত হইলো 1.62 তো del a কত হইলো আমার del হইলো আমার এদিকে 2 আর 1 3 এদিকে 6 কত পাইলা 2.63 পাইলা 2.60 সেন্টিমিটার স্কয়ার পাইলা না সেন্টিমিটার আর সেন্টিমিটার স্কয়ারই আইবে এখন দেখো এখন ডেলেরও কি করতে লাগবে এরারটারও তোমার ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগারে আনতে লাগবে
এরারে কি করতে লাগবো ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগার আনতে লাগবো না কইছেন আমি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগার এরারের মধ্যে কত কয়টা দেখো এখানে কয়টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে দেখো এলআরবি থেকে পাইছো না এটা তো সিগনিফিকেন্ট ধরো না তোমরা রুল সবাই ম্যাডামে পড়াইছে এটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার ধরো না এটারও সিগনিফিকেন্ট ফিগার ধরো না এখানে সিগনিফিকেন্ট ফিগার কয়টা হইলো একটা না নি এটার মধ্যেও সিগনিফিকেন্ট ফিগার কয়টা ওয়ান সিগনিফিকেন্ট ফিগার এখানেও কয়টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার ওয়ান সিগনিফিকেন্ট ফিগার ঠিক আছে আর মাল্টিপ্লিকেশন এই রুলে আবার আও মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশনের মধ্যে কিতা হয় এরারও কিতা হয় মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশনই তো হন না নি তো মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশনে কিতা হয় আমার যেটা মিনিমাম সিগনিফিকেন্ট ফিগার রাখতে লাগে না মিনিমাম সিগনিফিকেন্ট ফিগার দুইটার মধ্যে যে দুই কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই করা হয় এটার মধ্যে মিনিমাম সিগনিফিকেন্ট ফিগার রাখতে লাগে বা যে দুই কোয়ান্টিটি ডিভাইড করা হয় এটার মধ্যে মিনিমাম সিগনিফিকেন্ট ফিগার রাখতে লাগে না দুইটা সেম আছে তো আমি একটা সিগনিফিকেন্ট ফিগারই রাখবো এরারের মধ্যে একটা রাখতে লাগবো না এরারের মধ্যে এখান থেকে কিতা করবো তো এরারের মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার কি দেবো এটা রাখতে লাগবো না তো এখানে তখন অবভিয়াসলি এটা ডাইরেক্ট রাখতে হয় না এটা রাউন্ড অফ করে রাখবে এখানে 6 আছে তো অবভিয়াসলি এটা কি হয়ে যাব 3 হয়ে যাব তো 3 সেন্টিমিটার স্কয়ার ওকে এরপর তুমি a প্লাস মাইনাস ডেল এ কত পাইলে 164 প্লাস মাইনাস 3 সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো তোমার আনসার কোনটা হইলো your answer is your first one your answer is your first ঠিক আছে তো এরকম টাইপের লজিকে আমরা এই কোশ্চেনসটা এরকম টাইপের কোশ্চেন করি একটু ডিফারেন্ট কোশ্চেন আছে আজকে আমরা দুটো ডিফারেন্ট কোশ্চেন ডিসকাস করছি যেটা তোমার কমন টেকনিকে তুমি সলভ করতে পারতে না ওকে ওকে সো এগুলা কোশ্চেন্স করিও তোমার আমি শিটস গুলো দেখাইছি এখান থেকে তুমি সলভ দি কোশ্চেন সলভ করো দেন তোমার জিনিসগুলো কি হবে অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনো প্রবলেম হইতো না এর মধ্যে স্টার্টিং এ যে প্রবলেমটা ফেস করতে তুমি নিজে ফিল করবে স্টার্টিং এ তোমার যে ফর্মুলা লইয়া প্রবলেমটা হইতে আসলে তখন তোমার ফর্মুলা লইয়া প্রবলেম হইতো না ঠিক আছে তো এটাই হলো তোমার আজকে ক্লাস থাক কতটুক ওকে নেক্সট ক্লাসে আমরা কি শুরু করবো উইল স্টার্ট উইথ ডাইমেনশন দিয়ে শুরু করবো ওকে ওকে সো ভালো থাকো টেক কেয়ার টাটা